Hello, অনাস্থিতীয় গ্রহের করোনাবাসী আসসালামু আলাইকুম. Sorry. So all of friends, today we will be discuss about Macbeth's brief question with answer. এবং একটুখানি জেনে রাখার মতো জেনে নেওয়া আর কি. সো প্রথমে ম্যাকবেথের যে কোশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে হু ইজ ম্যাকবেথ? হি ইজ দ্য এভিল কিং অফ স্কটল্যান্ড being inspired by the witches and his wife. He snatches away the throne from Duncan's by murdering him and sinks into a state of chaos because of his greed and guilt. His evil acts lead to his ruin, and rebel forces lead an attack against him, and Macduff in a personal battle beheads him. ম্যাকবেথ স্কটল্যান্ডের একজন দুষ্টু রাজা যে জাদুকর এবং তার পত্নী দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ডাঙ্কানকে খুন করে এবং রাজার সিংহাসনে আরোহণ করে। এখানে উইচেস জাদুকর, সিংস মানে অবনতি, ক্যাওস বিশৃঙ্খলা, গ্রেড, লোভ, রিবেল বিদ্রোহ। Number 2, who is Lady Macbeth? Lady Macbeth is the wife of Macbeth. She is a deeply ambitious woman who lusts for power and position. লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের স্ত্রী। সে খুব দৃঢ়, উচ্চাভিলাষ, লালসা পরিপূর্ণ একজন মহিলা যে ক্ষমতা এবং উচ্চ আসনের জন্য সবকিছু করে। Who are the three witches? Number 3, they are the three black and midnight hags who plot mischief against Macbeth using charm, spell and prophecies. ডাইনিরা ম্যাকবেথকে অপকর্মে এবং দুষ্কর্মের দ্বারা যেভাবে সাহায্য করে জাদুমন্ত্র, কবচ এবং ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা। নাম্বার 4, Banquo. Who is Banquo? Banquo is a general in Duncan's army and close friend of Macbeth prior to Macbeth seizing the throne. Banquo is the brave, noble general who was brutally killed by the murders heard by Macbeth. The witches prophesies that his children will inherit the Scottish throne. So Banquo রাজা ডাঙ্কানের সেনাবাহিনীর একজন সেনানায়ক এবং ম্যাকবেথের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু, যাকে সিংহাসনের লোভে ম্যাকবেথ দুর্বৃত্ত দ্বারা খুন করায়। এবং কারণ ছিল ভবিষ্যৎবাণীতে ডাইনিরা বলে যে ভবিষ্যতে ব্যাংকর ছেলে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার। Number 5, who is Macduff? Macduff is a general in Duncan's army who becomes suspicious of Macbeth's part in the king's murder. His son and wife were killed by Macbeth's men, and eventually he becomes able to slay Macbeth. ম্যাকডেভ ও সেনানায়ক ডাঙ্কানের সেনাবাহিনীর, যাকে সন্দেহ করে ম্যাকবেথ তার পতনের বা তার পথের কাটা স্বরূপ মনে করে, আর যার কারণে সে ম্যাকডাফকে খুন করার চেষ্টা চালায়, যেখানে ম্যাকবেথ ব্যর্থ হয়, কিন্তু খুন হয় তার স্ত্রী এবং সন্তানরা। এবং পরবর্তীতে ম্যাকডাফ কিন্তু ম্যাকবেথকে অপহত করে। নাম্বার 6, who is Lady Macduff? Lady Macduff is Macduff's wife who was murdered by the ruffians sent by Macbeth. লেডি ম্যাকডাফের ওয়াইফ, স্ত্রী। লেডি ম্যাকডাফের স্ত্রী যে দুর্বৃত্ত দ্বারা খুন হয় এবং দুর্বৃত্তদেরকে পাঠায় ম্যাকবেথ। Who is Hecate? Hecate is the goddess of witchcraft. She helps the three witches work their mischief on Macbeth. হেক্টি জাদুকরদের দেবী। সে সাহায্য করে তিন ডাইনিকে ম্যাকবেথের অনিষ্টে। Who is Flancy? Flancy is Banquo's son, who survives Macbeth's attempt to murder him at the end of the play. Flancy's whereabouts are unknown. Who is Flancy? Flancy ব্যাংকর ছেলে। ম্যাকবেথ তাকে হত্যার চেষ্টা করে, নাটকের শেষ অবধি তার হদিস অজানা থাকে, কারণ ফ্ল্যান্সি কিন্তু পলায়ন করে। Who are the murderers in Macbeth? Murderers in Macbeth. The murderers are a group of ruffians, একদল দুর্বৃত্ত, conscripted by Macbeth's, যা ম্যাকবেথের ষড়যন্ত্র, to murder ব্যাংককে খুন করে ফ্ল্যান্সি
কে চেষ্টা করে, বাট দে ফেল টু কিল ফ্রান্সি অ্যান্ড ম্যাকডাফস ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন, এবং ম্যাকডাফের স্ত্রী এবং সন্তানদের। হু ইজ সাইওয়ার্ড? সিওয়ার্ড। Who is Seward? Seward is the old Northumberland and veteran military officer. He becomes an ally of Malcolm and Macduff and leads the first attack against Macbeth's forces. সিওয়ার্ড ইংল্যান্ডের প্রবীণ সেনানায়ক। সে ম্যালকম ও ম্যাকডাফের মিত্র হয়, ম্যাকবেথের সহিত যুদ্ধ করে, এবং সে কিন্তু প্রথম আঘাত হানে ম্যাকবেথের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। Who was young Seward? He was the son of Seward. He follows his father to fight against Macbeth in Scotland, but is killed in battle. ইয়ং সিওয়ার্ড হলেন সিওয়ার্ডের পুত্র। সে তার বাবার দলে যুদ্ধ করেন কিন্তু যুদ্ধে নিহত হন। Who is Seyton? Seyton is the only remaining officer in Macbeth's army that remains loyal to him. Seyton ম্যাকবেথের একজন বিশ্বস্ত সৈন্য। Why did Lady Macbeth go mad? Lady Macbeth went mad because before the murders of Duncan she hardly imagines the act, or at most imagines its outward show, and because she does not foresee those inward consequences which reveal themselves immediately in her husband. লেডি ম্যাকবেথ পাগল হয় কারণ সে জোর দিয়ে কল্পনা করে যা সে বাহ্যিকভাবেও দেখতে পায়, যার ফল তার স্বামীর কাছে সে প্রকাশ করে, যার ফলে সে তার স্বামীর কাছে সেসব প্রকাশ করে। Is the ghost of Banquo a hallucination? Yes, but Shakespeare knew that most of his audience would think of it as a real ghost. হ্যাঁ, কিন্তু শেক্সপিয়ার জানতো যে অধিকাংশ দর্শকই ভাববে এটা সত্যিই ভূত। Fair is foul and foul is fair. What is meant here? The line refers, এই লাইনটি দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে, টু দ্য থিম, সে বিষয়ে অফ ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের, অ্যাজ দ্য রিভার্সাল অফ ভ্যালাস, বিপর্যয়ের মান। হু ওয়াজ ডানকান? ডানকান ওয়াজ দ্য গুড king of Scotland who Macbeth in his ambition for the crown murders. Duncan is the model of a virtuous, benevolent and farsighted ruler. ডানকান স্কটল্যান্ডের মহান রাজা যাকে ম্যাকবেথ সিংহাসনের লোভে, ক্ষমতার লোভে হত্যা করে। ডানকান ছিল ধার্মিক, দানশীল এবং পরিণামদর্শী। Who was Malcolm? Malcolm was King Duncan's oldest son. He was the rightful heir to the throne of Scotland, but flees to England after his father's murder and later returns to lead a successful attack against Macbeth. মালকম ডানকানের বড় ছেলে। সে ছিল সঠিক উত্তরাধিকার স্কটল্যান্ডের সিংহাসনের জন্য, কিন্তু পলায়ন করে ইংল্যান্ডে তার বাবাকে খুন হওয়ার পরে। সে কিন্তু বাবাকে খুন করে না, খুন করে ম্যাকবেথ। খুন হওয়ার পরে সে পলায়ন করে এবং ইংল্যান্ডে চলে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে সে আবার কিন্তু ব্যাক করে এবং একটা সঠিক যুদ্ধ পরিচালনা করে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে। What is Golgotha? Golgotha was the place where Christ was hanged on the cross. গলগোথা সে জায়গা যেখানে যীশু খ্রিস্টকে ক্রুসিফাইড করা হয়। Who is Bellona? Bellona is the name of the goddess of war. Bellona যুদ্ধের দেবী। Whom does Duncan nominate as the heir to the throne? Duncan nominates his eldest son Malcolm as the heir to the throne. ডানকান মনোনীত করে তার বড় ছেলে ম্যালকমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্বরূপ। What does the phrase the milk of human kindness mean? The milk of human kindness refers মনে করায় to the gentleness of human nature, মানুষের নিরহতার জীবনের প্রকাশ। Why does Lady Macbeth wish to drive away her feminine quality? Lady Macbeth wishes to drive away feminine quality so that she can execute her design of putting an end to Duncan's life. Drive away her feminine qualities কারণ সে যেন নিখুঁত ভাবে ডানকানের জীবনের অবসান ঘটাতে পারে। Number 23. What is Lady Macbeth's prayer to the spirits after she learns Duncan is coming? She wants to be filled with cruelty, given a hard heart and the thick blood necessary to do
what has to be done in order to make Macbeth king. সে চায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর হতে, সৃষ্টি করতে কঠিন হৃদয়ের, পুরো রক্তে প্রয়োজনে যা করতে হচ্ছে ম্যাকবেথকে রাজা বানানোর জন্য। With whom does King Duncan arrive at Macbeth's castle? Castle মানে দুর্গ। King Duncan arrive at Macbeth's castle in company of his sons Malcolm and Donalbain and a few of his noblemen, Banquo, Lennox, Macduff, Ross and Angus. রাজা ডঙ্কান যখন ম্যাকবেথের দুর্গে যায় তার সাথে ছিল তার ছেলে ম্যালকম এবং ডোনাল্ডিন এবং কিছু গুণী মানুষ, বাঙ্কো, লেনক্স, ম্যাকডফ এবং অ্যাঙ্গাস। 25. On what pretext does Lady Macbeth refuse to kill Duncan herself? Lady Macbeth refused to kill Duncan on the pretext that he looked like her father sleeping there. এখানে প্রিটেক্স মানে অজুহাত। আমরা তো জানি মানুষের তিনটা হাত, ডান হাত, বাম হাত এবং অজুহাত, যেটা সব জায়গাতেই চলে। সো লেডি ম্যাকবেথের যে অজুহাতটা ছিল সেটা হচ্ছে যেন তার বাবাই সেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে, মানে এখানে লেডি ম্যাকবেথ অজুহাত করে বলে সে তার পিতৃতুল্য, এমনটা বোঝায়। What does Macbeth do with the daggers after the murder? After Macbeth has murdered King Duncan, he takes the daggers to his wife instead of placing them with the guards. ডঙ্কানের খুনের পর ম্যাকবেথ ছুরিখানা তার স্ত্রী দ্বারা গার্ডদের কাছে রেখে দেওয়ায়। 27. What does the death of Duncan symbolize? His death symbolizes the destruction of an order in Scotland that can be restored only when Duncan's line, in the person of Malcolm, once more occupies the throne. ডাঙ্কানের মৃত্যুর প্রতীকী স্বরূপ প্রকাশ করে স্কটল্যান্ডের ধ্বংস, যা পুনরুদ্ধার হতে পারে যখন তারই কোনো ওয়ারিশ বা মালকম সিংহাসনে বসবে। 28. What does the escape of Flancy symbolize for Macbeth? The escape of Flancy represents a possible threat to Macbeth for the prophecy regarding Banquo's children leading a line of king could still be fulfilled. Moreover, Flancy's escape bring about the initiation of Macbeth's decline, as this is the first time he has failed in executing his plans to perfection. ফ্লেন্সির পালানো যা উপস্থাপন করে ম্যাকবেথের সংশয়, যা ভবিষ্যৎবাণী মনে করায় ব্যাংকর ছেলেই হতে পারে রাজা, এবং এই ঘটনায় ম্যাকবেথের পতনের অভিষেক করে, যার কারণে সে তার প্রথম কোনো কাজে ব্যর্থ হয়। Number 29. What is Lady Macbeth's advice to her husband when he is unable to say Amen? Lady Macbeth's advice her husband, উপদেশ দেয় তার স্বামীকে, not to think about it so much or it will make them crazy. লেডি ম্যাকবেথ তার স্বামীকে উপদেশ দেয়, আর বেশি বেশি ভেবো না তো, অনেক হয়েছে, হয়তো পাগল হয়ে যাবে। What does Lady Macbeth tell her husband to do when he does not sleep? When her husband does not sleep, she tells him to wash the filthy witness from his hand. ধুয়ে ফেলো হাতের সেই সব ময়লা। In other words, she urges him to get clean up and forget about it. যখন তার স্বামী ঘুমোতে পারছিল না, সে তাকে বলে ভুলে যাও সবকিছু, অর্থাৎ দুধ খা, কলা খা, ভুলে যা। Number 30. What does Lady Macbeth tell her husband to do when he does not sleep? When her husband does not sleep, she tells him to wash this filthy witness from his hands. In other words, she urges him to get cleaned up and forget about it. লেডি ম্যাকবেথ যখন তার স্বামী ঘুমাতে পারছিল না, সে তাকে বলে ভুলে যাও সবকিছু। Who first learns a murder has taken place? Macduff first learns that a murder has taken place. Macduff প্রথম দেখে একটা খুনাখুনির সে জায়গায়, খুনাখুনির ব্যাপার সে জায়গায়। Who are the supposed murderers? The grooms are the supposed murderers. অশ্বারোহী দল ছদ্মবেশী বা ছদ্মবেশী খুনি।
Why does Lady Macbeth faint? Lady Macbeth faints because she is trying to move the attention from the murder to herself. লেডি ম্যাকবেথ অজ্ঞান হয় কারণ সে তার উপর যেন কোনো সন্দেহের ছায়া না আসে তার থেকে রক্ষা পেতে চায়। ফুন্দি হিসেবেই অজ্ঞান হয়ে সবার নজর কাড়ে। 34. Why does Lady Macbeth's fainting signify? Lady Macbeth's fainting signifies that she is completely shocked that the king has been murdered. তার অজ্ঞানতা গুরুত্ব এটা যে সে খুবই মর্মাহত রাজার খুন হয়েছে। 35. Why does Macbeth have Banquo killed? Macbeth fears that Banquo's children will ascend the throne and he does not want that to happen. So he has Banquo killed. ম্যাকবেথের ভয় ছিল যে ব্যাংকোর ছেলেই পরবর্তীতে আরোহণ করবে সিংহাসনে, যা সে চায় না এবং সে কারণে সে ব্যাংককে খুন করে। Why does Macbeth hire murderers to kill Banquo? He is already feeling guilty for killing Duncan. সে ইতিপূর্বেই একটা গিল্টি অনুভব করে ডাঙ্কানকে হত্যার জন্য। He does not want to have more guilt. সে চায় না আরো অনুতপ্ত হতে killing his friend Banquo. বাঙ্কোকে খুন করার মাধ্যমে। For this reason, সে কারণে ম্যাকবেথ ভাড়া করে murderers, ভাড়াটে খুনি to kill Banquo, মারতে ব্যাংককে। How does Lady Macbeth cover for Macbeth at the banquet? Lady Macbeth tells the guest that her husband often has these fits মানে যোগ্য, that those who know, যে তাকে জানে, him well, ভালোভাবে, have learned to ignore them. When Macbeth really gets out of hand, she sends the guest home. সে guest অতিথিদেরকে বাড়িতে পাঠায়। How does Lady Macbeth make her husband feel better after seeing the ghost? After seeing the ghost, Lady Macbeth tries to get her husband feel better by making him go to sleep. After seeing ভূত দেখার পর লেডি ম্যাকবেথ চেষ্টা করে get her husband, তার স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে একটা স্বস্তির, making him go to sleep, ঘুমাতে যাও বলে। What 3 things does Macbeth learns from the witches and apparitions? He should fear Macduff, সে ভয় পাবে ম্যাকডাফকে। He should not fear any man born of woman, সে ভয় পাবে না যারা মায়ের গর্ভ হতে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে বা গর্ভপাত করে জন্ম নিয়েছে। Nothing will affect his reign until Brimwood moves. ততক্ষণ পর্যন্ত তার বরবাদ হবে না, তার রাজত্ব তছনছ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রিনমউড যে জঙ্গলটা সেটা তার মহলের কাছে আসবে। What question do the witches refuse to answer? The witches refuse to answer whether Banquo's issue will be king. The witches refuse, জাদুকর বা ডাইনিরা রিফিউজ করে টু অ্যান্সার, সেই উত্তর দিতে, whether Banquo's issue, ব্যাংকক কেন হবে না রাজা। What 4 things did the witches show Macbeth? The witches showed him, ডাইনিরা দেখায় তাকে, an armed head, একটা armed head, a bloody child, একটা রক্তাক্ত শিশু, a crowned child, একটা মুকুটধারী শিশু, with a tree, একটা গাছ, in its hand, তার হাতে, and finally 8 kings followed by Banquo's ghost, এবং 8 জন রাজা ব্যাংকর গোস্টকে স্মরণ করছে। Why does Macbeth have Macduff's family killed? Macduff is not loyal to Macbeth and Macbeth is angry, so Macbeth has Macduff's family killed. Macduff ম্যাকবেথকে বিশ্বাস করে না, যার কারণে সে ম্যাকডাফের পরিবারকে খুন করে। Who first fight Macbeth? Young Siward first fight Macbeth, বা young Siward fight Macbeth first, মানে ম্যাকবেথের সাথে প্রথম যুদ্ধ করে young Siward. What happens to young Siward when he fight Macbeth? Young Siward is slain, নিহত হয়, when he fight Macbeth, যখন সে যুদ্ধ করে ম্যাকবেথের সাথে। When does Macbeth know he is in trouble?
হি নোস দিস ইজ হিজ এন্ড, সে জানে যে এটাই তার শেষ। হোয়েন ম্যাকডাফ টেল হিম, যখন ম্যাকডাফ তাকে বলে হি ওয়াজ টেকেন ফ্রম হিজ মাদার, সে তার মায়ের পেট চিরে, ওম prematurely instead of being born of a woman, সে একজন সিজারিয়ান বেবি। সিজারিয়ান মানে সে সিজার করে হয়েছে, এরকম একটা কথা এখানে। হু উইল বি কিং অফ স্কটল্যান্ড, মালকম উইল বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড, ডানকানের বড় ছেলে মালকম উইল বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড। সো হোয়াট ফিগার অফ স্পিচ ডু ইউ ফাইন্ড ইন ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার? চেসমাস মানে কিয়াসমাস মানে বাক্যালঙ্কার। হোয়াট ওয়াজ দ্য গিফট অফ ডানকানস টু লেডি ম্যাকবেথ? এ প্রিসিয়াস ডায়মন্ড, একটা মূল্যবান হিরে। হোয়াট ডিড দ্য থ্রি উইচেস মেট? দ্য থ্রি উইচেস মিট অন লোনলি হেডস ইন দ্য মিডস্ট অফ থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং, যেখানে থান্ডার হচ্ছিল এবং লাইটনিং হচ্ছিল, সেখানেই তিন ডাইনি মিলিত হয়। হোয়াট ইজ ম্যাকবেথস ট্রাজিক ফ্ল? ম্যাকবেথস ট্রাজিক ফ্ল ওয়াজ অ্যাম্বিশন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অল দ্য পারফরমেন্স অফ অ্যারাবিয়া উইল নট সুইডেন দিস লিটল হ্যান্ড হু ইজ দ্য স্পিকার? লেডি ম্যাকবেথ ইজ দ্য স্পিকার, লেডি ম্যাকবেথ কথক। হু ইজ দ্য পেয়ারলেস ডেম অফ গ্রিস? দ্য পেয়ারলেস অতুলনীয় দেবী অফ গ্রিসের ইজ হেলেন, হেলেন ওয়াইফ অফ মেলেনিয়াস হু লিভড ইন গ্রিস, যে গ্রিসে বসবাস করত বাট রান অ্যাওয়ে উইথ প্যারিস, অর্থাৎ প্যারিস রাজপুত্রের সঙ্গে যে ভেগে যায়। হাউ ডু দ্য থ্রি উইচেস অ্যাড্রেস ম্যাকবেথ? দ্য থ্রি উইচেস গ্রিট ম্যাকবেথ অ্যাজ থানি অফ গ্লেমস, থানি অফ কাউডোর অ্যাজ ফিউচার কিং, মানে উইচেসদের ম্যাকবেথের প্রতি যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে সে থান অফ গ্লেমস হবে, থান অফ কাউডার হবে এবং পরবর্তী রাজা। সব বন্ধুরা, এবার একটুখানি জেনে রাখার মতো জেনে নেওয়ার পালা। তো ম্যাকবেথ, যার পুরো নাম দ্য ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথ, লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এবং এটি মঞ্চে 1606 সালে প্রথম পারফর্ম করা হয়। ম্যাকবেথের টাইম সেটিং স্কটল্যান্ড, সেখানে এক রাজা ছিল, রাজা ডাঙ্কান, এবং তার জেনারেল ছিল ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ ছিল খুবই বাহাদুর এবং সাহসী যোদ্ধা, তার বীরগাথা চারদিকে ঘুরছিল। একবার স্কটল্যান্ডের উপর আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে দুই রাজ্য মিলে হামলা করে। রাজা ডাঙ্কান ম্যাকবেথকে পাঠায় মোকাবিলার জন্য। ম্যাকবেথ তার রণকৌশল দ্বারা স্কটল্যান্ডকে জয়ী করে এবং দুই রাজ্যের পরাজয় করে। যখন ম্যাকবেথ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজ্যে ফিরছিল, হঠাৎ রাস্তায় চোরাবালি বা দলদল পায় এবং তার পাশ কেটে যখন সে আসে, তার সাথে তিন ডাইনির সাক্ষাৎ হয়। তখন তার সাথে ছিল তার সেনাপতি বাঙ্ক। ম্যাকবেথ ডাইনিদেরকে বলে, তোমরা কে? ডাইনি ম্যাকবেথের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। ডাইনি ম্যাকবেথের ভবিষ্যৎবাণী করে, বলে যে ম্যাকবেথকে থান অফ কাউডর বানানো হবে, তারপর ম্যাকবেথ স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। এবং ব্যাংককে বলে, তুমি রাজার পথেই চলবে কিন্তু রাজা হতে পারবে না, তোমার ছেলে রাজা হবে। তারপর ডাইনিরা অদৃশ্য হয়ে যায়। ম্যাকবেথ আর বাঙ্ক বলে, এটা কি আজগুবি কথা, তার এড়িয়ে যায়। তারপর কিং ডানকানের কিছু লোক আসে ম্যাকবেথের কাছে এবং বলে, রাজা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, রাজা তোমাকে থ্যান অফ কাউডর বানিয়েছে, যা ইতিপূর্বে তিন ডাইনি ভবিষ্যৎবাণী করেই ফেলেছে। ম্যাকবেথের তখন ডাইনিদের প্রতি একটু করে বিশ্বাস জন্মাতে থাকে, আর সে সময়ই ম্যাকবেথের ভিতর উত্তেজনা শুরু হয় রাজা হওয়ার। সে রাজা হতে চায়, অর্থাৎ এখানেই লোভের সৃষ্টি হয়। তারপর সে রাজা ডাঙ্কানের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং রাজা ডাঙ্কান বলে তার দুর্গে আজ রাতে আহার করবে। ম্যাকবেথ সকল কথা চিঠির মাধ্যমে তার স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথকে জানায়। তিন ডাইনির সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ হলো, তারা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছে সে রাজা হবে, ইতিপূর্বে একটা ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছে। এবং সে আরো বলে রাজা তাদের দুর্গে আজ রাতে ভোজন করবে।
যখন লেডি ম্যাকবেথ এসব ব্যাপার জানতে পারে, তড়িৎ বুদ্ধিমতী লেডি ম্যাকবেথ তড়িৎ বুদ্ধিতে চিন্তা করে ফেলে, রাজা ডাঙ্কানকে খুন করলে কেমন হয়। রাজা ডাঙ্কানকে খুন করা যায় যদি, রাজা হবে ম্যাকবেথ। লেডি ম্যাকবেথ মনে সংকল্প ম্যাকবেথকে রাজা হিসেবে দেখার জন্য। লেডি ম্যাকবেথকে উস্কানি দিতে শুরু করে রাজা ডাঙ্কানকে খুন করতে। রাজা ডাঙ্কান ম্যাকবেথের দুর্গে আসে রাত্রি ভোজনের জন্য। লেডি ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথ দুজন মিলে ফন্দি করে সে রাতেই রাজাকে হত্যা করবে। এটাই বড় সুযোগ। দুজন মিলে রাজার সৈন্যদের মদ্যপান করায় এবং বেহুশ হয়ে যায় সবাই। তারপর ছোরা দ্বারা বা খঞ্জর দ্বারা ম্যাকবেথ রাজাকে হত্যা করে এবং দোষ গিয়ে পড়ে রাজার সৈন্যদের উপর। পরের দিন সকালে যখন জানাজানি হয় রাজা খুন হয়েছে, চারদিকে হইচই পড়ে যায়। ম্যাকবেথ রাজার সকল সৈন্যদের মেরে ফেলে এবং বলে, এরাই রাজন হত্যা করেছে, তাই আমি তাদের সাজা দিয়েছি। রাজা ডাঙ্কানের দুই পুত্র ডোনাল্ড ও ম্যালকম, তারা খুবই ভীতু প্রকৃতির। তারা যখন শোনে তাদের পিতা খুন হয়েছে, তারা ভীতু হয়ে পড়ে এবং আশঙ্কা করে তাদের প্রাণনাশের। ফলে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথম জন যায় ইংল্যান্ডে, দ্বিতীয় জন যায় আয়ারল্যান্ডে। ম্যাকবেথ রাজা ডাঙ্কানকে তো খুন করে, রাজা হয়ে যায়, কিন্তু তাকে বাঙ্কর ছেলে যে রাজা হবে এই ভবিষ্যৎবাণী ভাবিয়ে তোলে। সে তখন কিছু ভাড়াটে খুনি ডাকে এবং তাদের বলে বাঙ্কো এবং তার ছেলেকে কতল করে ফেলতে। বাঙ্কোকে খুন করে ভাড়াটে খুনিরা, কিন্তু বাঙ্কোর ছেলে ফ্রেন্সি পালিয়ে যায়। যখন ম্যাকবেথ জানতে পারে ফ্রেন্সি পালিয়েছে, সে রাগান্বিত হয়, কারণ সেই তো ছিল প্রধান লক্ষ্য। সে রাতে ম্যাকবেথের কাছে বাঙ্কোর ভূত আসে। ম্যাকবেথ ভীষণ ভয় পায় ভূত দেখে। লেডি ম্যাকবেথকে সাহস দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ম্যাকবেথ ভয় কাঁপতে থাকে। ভয় পেয়ে ম্যাকবেথ আবার ডাইনিদের সাথে দেখা করতে যায়, যারা তার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। ডাইনি ম্যাকবেথকে রাক্ষস এবং আত্মাদের সাথে দেখা করে। রাক্ষস ও আত্মা ম্যাকবেথকে বলে, তোমাকে ম্যাকডেথ থেকে সাবধান থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত বলে, ম্যাকবেথ তোমাকে কোনো নারীর গর্ভজাত সন্তান হত্যা করতে পারবে না। এবং তৃতীয়ত বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত বেরনাম জঙ্গল তোমার মহলের আশপাশ আসছে না, ততক্ষণ তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। তিন ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর ম্যাকবেথ স্বস্তি পায়, আর ম্যাকডাফের ব্যাপার দেখার জন্য সে তার সেনাবাহিনীকে হুকুম দেয় ম্যাকডাফের মহল দখল করতে এবং তার পরিবারকে হত্যা করতে। যখন ম্যাকডাফ খবর পায় যে তার মহল ম্যাকবেথ দখল করেছে এবং তার স্ত্রী সন্তানকে হত্যা করেছে, তৎক্ষণাৎ ম্যাকডাফের রক্ত গরম হয়ে যায়। সে রাগান্বিত হয়ে যায়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ম্যাকবেথকে হত্যা করার জন্য। ম্যালকম ও ম্যাকডাফ দুজন মিলে সৈন্য প্রস্তুত করে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে। তারা স্কটল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে লেডি ম্যাকবেথ পাগল হয়। সে মনে করে তার হাতে রাজা ডাঙ্কানের রক্ত লেগেছে এবং এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যা করে ফেলে, যার ফলে ম্যাকবেথ বিচলিত হয়ে পড়ে। আর প্রতি মুহূর্তে ম্যালকম আর ম্যাকডফ তাদের সৈন্য নিয়ে স্কটল্যান্ডে এসে পড়ে এবং তাদের সৈন্য বিনম জঙ্গল থেকে গাছ কেটে শিল প্রস্তুত করে আর ম্যাকবেথের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। ম্যাকবেথের সৈন্যের সাথে ম্যাকডফ ও ম্যালকমের সৈন্যদের মোকাবেলা শুরু হয়। ম্যাকডফ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করতে থাকে। অবশেষে ম্যাকবেথের সাথে তার লড়াই শুরু হয় এবং ম্যাকবেথকে বলে তার মা তাকে জন্ম দেয়নি, তার মায়ের পেট চিরে তাকে বের করা হয়েছিল। ম্যাকবেথের লড়াই ছাড়া কোনো পথ ছিল না। ম্যাকবেথ ও ম্যাকডাফের লড়াই চলতে থাকে। ম্যাকবেথের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে এবং ম্যালকম রাজা হয় স্কটল্যান্ডের। তো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওগুলোর আলোচনা কোনো ভুল ত্রুটি কারোর নজরে পড়লে প্লিজ জানাবেন, কারণ আমার উদ্দেশ্য শুধুই প্রিপারেশন ফর এক্সাম, শুধুই প্রিপারেশন ফর এক্সাম, শুধুই প্রিপারেশন ফর এক্সাম। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।